નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયની અંદર તમારા હિન્દીના પુસ્તકની અંદર આપેલા પાના નંબર 11 ઉપરથી જે મુહાવરે આપેલું છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું। मुहावरे का एक मतलब होता है, આપણે ગુજરાતીમાં જેમ જાણીએ છીએ મુહાવરાનો મતલબ થાય છે રૂઢિપ્રયોગ। ગુજરાતીની અંદર આપણે જે રૂઢિપ્રયોગને એના અર્થ સાથે વાક્યમાં લખીએ છીએ, એમ હિન્દીની અંદર પણ એ મુહાવરાનો આપણે અર્થ આપી અને એનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવામાં આવે છે। तो पहला આપણે मुहावरे किसे कहते हैं उसके बारे में सोचेंगे। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यतीत करता है, यानी कि अपने जो साधारण अर्थ को छोड़कर उसका कोई विशेष अर्थ होता है, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने बोर्ड पर उदाहरण लिखे हैं, वो ध्यान से देखिए। तो पहला मुहावरा है चिकना घड़ा। उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा घड़ा जो चिकना हो, किसी तेल घी या आदि ऐसी कोई चीज उस पर स्वाटी हो जिससे वो चिकनाहट लगे, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। मगर इस मुहावरे का एक विशेष अर्थ भी होता है कि किसी भी व्यक्ति पर या किसी पर कोई बात का असर ना हो, उसे चिकना घड़ा बोलते हैं। अब उनको वाक्य में प्रयोग करेंगे तभी वो मुहावरा हमको समझ में आएगा। बाद में देखेंगे वाक्य कैसे बनाना है, क्या करना है। पर ये जो चिकना घड़ा लिखा है उसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होता है कि चिकना हुआ वो घड़ा, मगर उसका विशेष अर्थ क्या है कि किसी पर कोई बात का असर ना हो। दूसरा है होठ काटना। होठ काटना मतलब अपने होठों को काटना, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। मगर मुहावरे का विशेष अर्थ है आश्चर्य में पड़ जाना। हम ऐसे होठों को रखकर बोलते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उसे बोलते होठ काटना। और तीसरा मुहावरा लिखा है रात दिन एक करना। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा हो रात और दिन को एक कर देना, मगर उसका विशेष अर्थ क्या होता है? कड़ी मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। तो मित्रों यहाँ ये मुहावरे आपने जोया અને આ મુહાવરાની અંદર એના અર્થ વિશે સમજ્યા કે મુહાવરો એનો જે પોતે એનો જે શાબ્દિક અર્થ થાય એ શાબ્દિક અર્થ એમાં આવતો નથી, જ્યારે એનો કોઈ વિશેષ અર્થ બનતો હોય એને મુહાવરો કહેવાય। હવે મુહાવરાના એના વાક્યમાં પ્રયોગ કરતી વખતે એમાં કઈ કઈ સાવધાનીઓ રાખવી જોઈએ, કેવી રીતે એનો અર્થ અને એનો સામાન્ય અર્થ કેવી રીતે સાચો અર્થ આવવો જોઈએ એ આપણે જોઈએ। मुहावरा का प्रयोग उसके असली रूप में ही करना चाहिए। मुहावराનો પ્રયોગ જ્યારે કરીએ ત્યારે એનો असली જે શબ્દ હોય એ લખવો જોઈએ, એનો उनके शब्द को बदलने नहीं जाते, એના શબ્દો બદલવામાં આવતા નથી। જે મુખ્ય મુહાવરો હોય એ જ રીતે એનો અર્થ અને એનું વાક્ય બનાવવામાં આવતું હોય છે। જેમ કે મુહાવરો લખીએ होठ काटना, और होठ काटना जो वाक्यમાં પ્રયોગ કરીએ ત્યારે મિત્રો આ શબ્દ મુખ્ય જે શબ્દ છે આવવો જોઈએ। એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે જે મુખ્ય શબ્દ રાત दिन एक करना, होठ काटना, चिकना घड़ा એ શબ્દ વાક્ય પ્રયોગમાં એ આવવો જોઈએ, નહીં કે એનો અર્થ વાક્યમાં લખવાનો આવતો નથી। વાક્ય બનાવીએ ત્યારે મુહાવરો એ જે મુખ્ય મુહાવરો હોય એ જ એના શબ્દો અંદર આવવા જોઈએ। અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે, जैसे अक्ल का दुश्मन, एक मुहावरा है। अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है जिसमें अक्ल कम हो, यानी कि अथवा तो जिसमें कुछ भी कोई जरा सी भी अक्ल ना हो। और उसका शाब्दिक अर्थ होता है अक्ल का शत्रु होना, यानी कि अक्ल से शत्रुता होना। तो वाक्य प्रयोग करिए ત્યારે अक्ल का दुश्मन शब्द આવવો જોઈએ, એનો अक्ल का शत्रु शब्द આવે तो ये वाक्य खोटું પડે। अक्ल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9 2 11 होना का की जगह 8 3 11 होना किया जाए तो सर्वथा अनुचित है। यानी कि जो मुहावरा पूछा गया हो वही मुहावरा वाक्य में आना चाहिए।
એનો એ જ મુહાવરો એટલે કે એનો એ જ શબ્દ આગળનો જે પૂછાયો હોય એ શબ્દ વાક્યમાં આવવો જોઈએ. મુહાવરે વાક્ય में ही शोभते हैं, અલગ નહીં. હવે આ મુહાવરા છે ક્યારે સાચો સાચો અર્થ એનો ક્યારે સમજાય અને ક્યારે સાચો લાગે કે જ્યારે તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવામાં આવે ત્યારે. यदि कहे कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता. अगर એવું કહેવામાં આવે કે કાન કાટના તો એનો કોઈ અર્થ સ્પષ્ટ થતો નથી. किंतु यदि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़े के कान काटता है. હવે અહીંયા કાન કાટના જે શબ્દ પ્રયોગ આપણે મુહાવરો જોયો પણ એનો કોઈ વ્યવસ્થિત અર્થ આપણને એનો એમ કે થતો નથી, સ્પષ્ટ થતો નથી કે શું કહેવા માંગે છે. પણ જ્યારે એને વાક્યમાં પ્રયોગ કર્યો કે આ છોકરો તો મોટા મોટાના કાન કાપી નાખે એવો છે. કાન કાટના મતલબ કાન કાપવા, પણ કાન કાપવા એનો મતલબ કોઈની વાતને ટાળી દેવી, એની વાતને ઉડાવી દેવી, એની વાતને માની ન માની કરવી, આ પ્રકારના અર્થમાં આપણે લઈ શકીએ છીએ. तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है. तो वाक्यમાં એનો અર્થ, એની લાક્ષણિકતા અને એનું તાત્પર્ય પણ એમાં કહેવા આવી જાય છે. मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो. હવે મુહાવરાનો પ્રયોગ કરીએ ત્યારે એ વાતમાં હંમેશા ખ્યાલ રાખવો જોઈએ સમુચિત પરિસ્થિતિ એટલે કે એના અનુરૂપ પરિસ્થિતિ બનવી જોઈએ, એનું પાત્ર, ઘટના અને એનો પ્રસંગ એ વાક્યમાં આવવું જોઈએ. મુહાવરા પૂછ્યો હોય, કઈ પરિસ્થિતિનો હોય, કયા સમયનો હોય, કયા પાત્રો અંદર છે, કયા પાત્રો આવવા જોઈએ, સજીવ પાત્રો આવે છે, નિર્જીવ પાત્રો આવે છે, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, તો એ પ્રમાણે એનો યોગ્ય એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते. मात्र वाक्यના પ્રયોગ કરવાથી જ આડેધડ વાક્યો શબ્દો ગોઠવી દેવાથી મુહાવરાનો અર્થ અને એનો એમ કે જે મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હોય એ ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ થતો નથી. इस जैसे कि 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना. 9 2 11 होना मतलब કે ભાગી જવું, ત્યાંથી પલાયન થઈ જવું. હવે આપણે 9 2 11 નો મતલબ એકડીમાં લઈ લઈએ કે मैंने स्कूल में 9 2 11 पढ़ा, ये कोई अर्थ व्यवस्थित થતો नहीं. इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग स्पष्ट कीजिए, समझिए. तो वाक्य में प्रयोग ऐसे होता है, शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया. शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया. दूसरा अर्थ ऐसा भी होता है, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया. स्पष्टता, शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष है. कोई जीव जान बूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही. 9 2 11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ भाग जाना. હવે અહીંયા આપણે એક ઉદાહરણ જે આપ્યું છે કે સિંહને જોઈને હરણું ભાગી ગયું. હવે આ હરણું છે એ શિકાર પેલા સિંહનો શિકાર છે અને પેલો હરણ કઈ ઊભું એમ નહીં કહે છે કે લો સિંહ મને તો આવીને ખાઈ જાય, અને પોતાને જીવાલો હોય છે એટલે પોતાને બચાવવા માટે ભાગી જશે. તો અહીંયા जैसे मैंने दूसरा उदाहरण दिया कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, 9 2 11 हो गया. तो पुलिस થી બચવા માટે પેલો ચોર છે એને ખબર છે કે હું ઊભો રહીશ તો પકડાઈ જશે એટલે ત્યાંથી એ ભાગી જશે. यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए, हिरण 9 2 11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा. हाँ, એમાં ટૂંકો વાક્ય પ્રયોગ પણ ન હોવો જોઈએ, એનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ સાથે કે હિરણ કેમ ભાગ્યું, ચોર કેમ ભાગ્યો. તો આ પ્રકારના વાક્ય પ્રયોગ કરતી વખતે એનો સંપૂર્ણ अर्थ आवो જોઈએ. હવે ચોથું છે, मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता. जैसे आग में घी डालना का वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना. હવે મુહાવરોનો એક બીજું પણ વિલક્ષણ બીજો વિલક્ષણ મતલબ કે થોડો વ્યવસ્થિત અને સારી લાક્ષણિકતાની સાથે એમ કે એનો અર્થ થતો હોય છે. વાચ્યાર્થ का कोई स्थान नहीं. वाच्यार्थ એનો વાંચવા માટેનો કોઈ એમ કે એનો કોઈ અર્થ સ્પષ્ટ હોતો નથી. जैसे कि आग में घी डालना. હવે आग में घी डालना मतलब कि जलती हुई आग में घी डालना, ऐसा सीधा साधा शब्दार्थ होता है, मगर उसका विशेष अर्थ क्या होता है कि गुस्से को भड़काना, क्रोध को भड़काना, बढ़ाना. मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं. એવું નથી હોતું કે વાક્ય એક જ બને, અલગ અલગ ઘણા બધા વાક્યો બની શકે છે.
એક જ મુહાવરાના 3, 4, 5, 6 વાક્યો બની શકે, પણ એ એના અનુરૂપ હોવા જોઈએ। जैसे पानी पानी होना, तो उसका मतलब होता है बहुत लज्जित होना। હવે આ જ વાક્યના આ જ મુહાવરાના 3, 4 અહીંયા ઉદાહરણ આપેલા છે। इसमें पानी पानी होने की क्या जरूरत है? इस उम्र में ऐसे गलतियां तो हो जाती है। बीजू छे, तुम कुछ भी कहो वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। तीसू छे, बात में जरूर दम है तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। और चौथो वाक्य छे, भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। હવે મિત્રો આપણે આગળના પાઠમાં કેટલાક મુહાવરા આપેલા છે એ આપણે થોડા જોઈએ, तो ये प्रमाणे આપણે એનો અર્થ કરીએ। सहमजाना, तो सहमजाना का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना अथवा तो आश्चर्यचकित हो जाना। હવે આ જ મુહાવરાનો આપણે જ્યારે વાક્યમાં પ્રયોગ કરીશું તો પાઠના અનુરૂપ શું બનાવવું હશે, તો એવી રીતે પણ બની શકે। शिशुपाल दरबार में गए तो उन्होंने राजगद्दी पर बैठे हुए सम्राट को देखकर वो सहम गए। बीजो अर्थ में एवो पण बनी सके कि अचानक सिपाही अपने घर आए तो शिशुपाल सहम गए। આવી રીતે આપણે એક જ મુહાવરાના 2 થી 3 અર્થો આપણે વાક્યો આપી શકીએ। તો મિત્રો તમારે ઘરે બેસી અને આવી રીતે બધા મુહાવરા જે આપેલા છે એ તમારે તૈયાર કરવાના છે, નોટબુક ચોપડામાં તમારે લખી રાખવાના છે। પરીક્ષાની અંદર જ્યારે પણ પૂછાય ત્યારે તમને એની કોઈ તકલીફ ના પડે એ રીતે તમારે એની તૈયારી સાથે તૈયાર રહેવું। હવે આ મુહાવરા વિશે જે આપેલું છે એ તમે તમારા ચોપડાની અંદર લખી દેજો। આપણે આ પાઠ પૂરો કરીએ છીએ। અસ્તુ।